ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಿಂದ ಮೇ 6ರವರೆಗೆ BK ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ BK ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ BK ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇತಾಜಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಸುಗಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದರೂ ಪೋದ್ದಾರ್ ಲೇಔಟ್, ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಹುನಗರ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ವಾಹನಗಳ ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕಸದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 5 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಎದುರುಗಡೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೆರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಗಾಗಿ ಕಾಕ್ತಿ, KH ಕಂಗ್ರಾಳಿ, ಹೊನಗ, ಬಿಜಗರ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ BK ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಾದರೆ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಿಂದ ಮೇ 6ರವರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ರಚನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗಾಗಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ संदर्भात तम अभिप्रायವನ್ನು व्यक्तपडिಸಿದರು. तो आणि 5 लाख माझ्यातर्फे वैयक्तिक पण मी देणार आणि ते विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरचं जे काही काम चालू आहे ते कामासाठी तुम्ही जे मॅडम आले होते त्या समयाला तुम्ही एक 10 लाखाच्या फंडचं मागणी केलं होतं. ते चेक तुम्हाला आम्ही 11:30पर्यंत आज ते चेक पण आम्ही तुम्हाला देतो आणि सगळेजण मिळून ये जात्रा आम्ही पार पडूया आणि आमचं सहकार आणि मॅडमचं सहकार, मृणाल हेब्बाळकरचं सहकार, पूर्ण सहकार आम्ही देणार आहे. आणि काय पण राहू दे, काय पण काम राहू दे, सार्वजनिक, वैयक्तिक आणि गावासाठी काय पण काम राहू दे, तुम्ही आम्हाला संपर्क करावा, आम्ही ते काम करून देतो. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. आता 28 एप्रिल 2026ला जी महालक्ष्मी यात्रा भव्य आणि दिव्य अशी जत्रा होणार आहे. कारण का 43 वर्षांनी
ही जत्रा व्हायला करून आमच्या एक बेळगाव तालुक्यामध्ये नव्हे आमच्या बेळगाव जिल्ह्यामध्ये अशी जत्रा झाली नाही, अशी जत्रा होणार आहे. ह्याकरता आमच्या बेळगाव ग्रामीणचे आमदार आणि कर्नाटक राज्याचे बालकल्याण मंत्री लक्ष्मीताई हेब्बाळकर आणि त्यांचे जे बंधुराज चंद्रनाथ जाटे MLC आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली उद्या 15 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजता शांतता मीटिंग बोलवलेली आहे. आता जत्रेची तयारी म्हटलं की प्रथम आम्ही आता आमची 21 तारखेला अंकिया म्हणून हा कार्यक्रम एक होणार आहे. म्हणजे त्या दिवशीपासून आम्ही गावामध्ये विधी चालू होणार. म्हणजे आमच्या लक्ष्मीच्या ज्या पुढील आहेत 28 तारीखला होणार आहे. 21 तारीख मंगळवार ह्या दिवशी आम्ही तिथं एक लक्ष्मीच्या मंदिरसमोर एक मंडप घालून तिथं मंडपचं पूजन करणार. तो लांडगा म्हणून असतो त्याला तो विधी करणार. आमचा लक्ष्मीचा पुजारी जो आहे त्या पूजा करणार. देवस्थान पंच कमिटी असू देत, आमचे उत्सव कमिटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी खजिनदार आणि सर्व गावकरी मिळून हा मोठा कार्यक्रम आम्ही 21 तारखेला एक सकाळी 9च्या दरम्यान करणार आहे. माननीय बालकल्याण मंत्री कर्नाटक राज्याच्या आमच्या ज्या लक्ष्मीताई हेब्बाळकर आहेत आणि त्यांचे बंधुराज चंद्रनाथ जाटे त्यांचं एवढं सहकार्य आहे. कारण का आता 15 कोटी तर ऑलरेडी दिलेलेच आहे. त्यांनी आम्ही परवा असंच एका कार्यक्रमाला गेलो, त्यांनी काय म्हटले तुम्ही आणि 1 कोटी घ्या परंतु गावचा विकास व्यवस्थित करून घ्या. आणि लक्ष्मी आणि आमचं कंगराळी गाव हे माझं एक भाऊ बहिणीचं नातं आहे आणि ह्या गावासाठी मी 15 कोटी तर दिलो आहेच आणि 1 कोटी त्यांनी परवा दिले आणि भंडारा लागेल तेवढं आम्हाला दिलेत. आणि जत्रेसाठी म्हणून आणि 5 लाख वैयक्तिक चंदवांना आटियाळ यांनीसुद्धा MLC मेंबर आहेत, त्यांनीसुद्धा आम्हाला 5 लाख रुपयाची देणगी दिलेली आहे. जत्रेचा नेम म्हणजे कसं आता पार्किंगची जी व्यवस्था आहे आम्ही प्रथम पार्किंग चांगलं झालं की जत्रा यशस्वी झालीच. म्हणून आमचे अध्यक्ष असू देत, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, आमचे सर्व कमिटी आणि ग्रामपंचायत जो डेव्हलप अधिकारी आहे यांनीसुद्धा गावामध्ये ज्या अडचणी आहेत समजा ज्या ठिकाणी लक्ष्मीचा रथ जातो, ज्या ठिकाणी गटरीची कामं झाली नसतील किंवा रस्त्याची कुठे अर्धीवट असतील ती पूर्ण करण्यासाठी सगळे रात्रंदिवस सहकार्य करायला. आता स्वयंसेवक म्हणजे कसं आहे आता आम्ही थोडे पोलीसवाल्यांना पण आम्ही आमंत्रित केलो आहे. म्हणून आम्ही त्यांना स्पॉन्सर म्हणून सुद्धा आम्ही रोज 25 स्पॉन्सर राहणार आहेत. जत्रा संपेस तोपर्यंत राहणार त्यांनी. आणि आमच्या जत्रे कमिटीचे आहेत 100च्या वर आहेत. आणि 28 एप्रिलला जो मेन दिवस आहे आमचा जे अक्षता पडतात त्या दिवशीपासून ते 6 तारखेपर्यंत हे पूर्ण बंदोबस्त आम्ही सगळे आपलं स्वतःचं घरचं काम बाजूला ठेवून परंतु ह्या कामाचं आम्ही सगळेजण येऊन राबण्याची आम्ही पूर्ण तयारी आहे आमची. आता 28 तारखेला सकाळी 5:48 अक्षता होणार. त्याच्यानंतर दिवसभर लक्ष्मी त्या देवळाच्या समोरच तिथं राहणार लक्ष्मी. नंतर 29 तारखेला सकाळी 9 वाजता जो बुधवार दिवस आहे त्या दिवशी रथामध्ये लक्ष्मी बसवणार आणि जी हक्काची चार तिथं ती घेणार. नंतर म्हणजे पूर्ण गाव फिरणार नाही, चव्हाटा सर्कलला येणार. तिथे काय जो मानाचा बळी असेल तो बळी दिला जाईल. त्याच्यानंतर ती आपल्या प्रस्थान जे रथावर बसणार हे गदगेच्या ठिकाणी जाणार, तिथं होणार. तिथं 4 नंतर 4पर्यंत आम्ही टाईम दिलेला आहे. 4 नंतर आपण आपली ज्या विधी आहेत म्हणजे ते काय आपण बळी द्यायचा असेल तो बळी 4 नंतर होणार आहे. आमच्या लक्ष्मीताई हेब्बाळकर असू देत, चन्नवानार असू देत, सतीशांना असू देत किंवा आणि कोण असतील अधिकारी असू देत, या सगळ्यांना आम्ही आमंत्रित करून कुठल्या दिवस त्यांना आम्ही द्यायचं आमची अजून ती कमिटीमध्ये चर्चा करून आम्ही त्यांना आमंत्रित करणार आहे. वरदी रत्नाकर गवंडी, बेळगावी.